हालेलुया। आदम का डिग जाना, आदम का पतन। सुनो अपनी डेफिनेशन भी देखिया और पतन का कारण भी देखिया और शैतान की जी चलाकी सी किस प्रकार ने चलाकी चली उन्होंने भी आप मेरा ख्याल 6 पॉइंटा के देखिया, 6 पॉइंटा देखिया। हालेलुया। हाँ पहला बोल दो। शैतान की चलाकी दे नंबर 1 शैतान अपने खुद के रूप विच प्रगट नहीं होया। शैतान अपने खुद के रूप दे विच प्रगट नहीं होया। वो एक सुंदर सप के रूप विच आया। वो एक सुंदर सप के रूप दे विच आया। पाप जड़ी खूबी ते ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ पाप जड़ी खूबी ते ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ है। इसलिए किसी भी खूबी ते मान नहीं करना, यही कहते रहना कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी। सप ही एकमात्र ऐसा प्राणी दूसरी गल सी सप भी एकमात्र ऐसा प्राणी है जिस ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। हाँ उस टाइम मनुख तो इलावा अगर कोई बोल सकता सीगा मनुख की भाषा तो कहते कोई शक्ति सी बोलण दी सप दे कोल सी। तीजी गल ਇਸੇ ਲਈ ਹਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸੱਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ हवा ने की सोच लिया सचमुच ये सप ही गल कर रहा है क्योंकि ਉਹਦੇ को बोलण दी शक्ति सी पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई होर ही बोल ਰਿਹਾ ਸੀ। हालेलुया। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। खुदावन साडे नाल जिहड़ा भी गल करी चाहे कोई रिश्तेदार भैन भरा कोई भी करे असीं उहदी अंदर दी आवाज़ नूं की करिए समझ सकीए कित्थों बोल रहा है, कौन बोल रहा है इहदे विचों। हालेलुया। इहदियां गल्लां दे नाल मेरी आत्मिक तरक्की मेरी परमात्मा दे नाल मेल वध रहा है, संबंध मजबूत हो रहा है या कुछ होर ही जेहड़ा हो रहा उहनूं असीं समझना है। हाँ जी। शैतान ने उस समय हमला कीता हाँ जदों आदम ते तीसरी गल शैतान ने की किया उस समय हमला किया जदों आदम ते हवा अलग अलग सी। हमला कदों होना बई इसलिए परिवार दे विच जदों फुट आया मां दी प्यो नाल नहीं बनदी भैन दी भरा नाल नहीं बनदी तो कुछ इदां दा चक्कर चलदा आ कि समझ लो ये चक्कर चला के की कर देना चाहता है। हालेलुया। सानू अलग अलग करके मारना चाहता, खत्म करना, नाश करना, साडा पतन करना चाहता है। हालेलुया। पतन तो भाव ये है जिहड़ा वसदा ते उच्चे मुकाम ते पहुंचा है शहर या इंसान वस्तु या मनुष्य। हालेलुया। वो ओदा डिग जाना वो ही पतन है। इसलिए परिवार विच एकता मेल मिलाप प्यार दी सांझ एक दूसरे दी मान लैनी ठीक है ते ओदे नाल की हुंदा है जिहड़ा परिवार है वो तरक्की उन्नति करता जाता है। पर जदों एक दूसरे की सुनना बंद करते एक दूसरे की गल की कदर नहीं होंगी तो परिवार दे विच की रहंदा कोई बरकत रहिंदी बरकत नहीं रहिंदी। हालेलुया। हालेलुया। साडे कोल जदों आ जिहड़ा पोर्शन नहीं सी साडे कोल थल्ले रहिंदा सी पोर्शन और इहदे विच एक कमरा हुंदा सी छोटा जिहा ते साडा टब्बर शाम साडे डैडी दे कोल तकरीबन इकट्ठे हो जांदे हुंदे सी ते साडे कोल जानी कि ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਚੋੜੇ ਪਏ ਕਾਹਦੇ ਚ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋ ਸਕੀਮ ਰੂਮ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਕੀਮ ਰੂਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ प्रेम की सांझ पा के अगे बढ़ो। हालेलुया।
ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਸੋ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏ, ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਦਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢਣ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਆਉਗੀ ਨੋ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉ? ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਆਉ? ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾੜ 'ਚ ਰਹੂਗੀ? ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ। ਆਦਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਦਮ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਦਮ ਤਾਂ ਆਦਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਆ। ਆਦਮ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਰੁਕਿਆ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਗਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਦਮ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਨ ਕਰ ਦੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ, ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਹਦੀ ਲਿਆ ਕੇ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਖੋਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲ ਖਾਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਕੀਆ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਜਾਗ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਗ ਜਾਏ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਜਾਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਜਾਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਸਾਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਖੜੀ ਸੀ।
ਖਾਧਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੇਟ ਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਗ ਚੋਂ ਹੀ। ਬਾਗ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਲਾਸ਼ਾ ਲਿਆਊਗਾ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੂਗਾ? ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ? ਪੂਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਬੁਚਿਆ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ? ਵਚਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ, ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ? ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ? ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਨਾ, 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਜਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆ? 2 ਤਿਆਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 3-4 ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਵੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਫਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪ ਫੇਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਗੱਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕੀਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗਰਮ ਹੋ ਗਰਮ ਹੋ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਾ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਬਲ ਆਇਆ, ਕੰਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ? ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। उत्पत्ति 2:16-17। उत्पत्ति 2:16-17। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਸਭ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਖਟਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਭਲੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि जिस दिन तुम फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा, जरूर मरेगा। की परीक्षा किसी फल खाना नहीं, खाऊंगा तो क्यों होगा? जरूर मरूंगा। पहली गल सी आदम का पतन का कारण, फिर शैतान की चालाकी और फिर परमेश्वर ਵੱਲੋਂ रखी गई परख। चौथी गल हैगी आ आदम नूं डिगण वाले ले जाण वाले कदम। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਗਿਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਡਿੱਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਵਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਹ ਪੇੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇੜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇੜ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਗੇ ਅਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਐਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨਿਆ
ਜੇ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ? ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ फायदा करती है। किसने लिखा? मैं हिंदी चो अनुवाद करके दे रहा। किसने लिख लिया? मना की गई वस्तु दी प्रशंसा या सिफत। हाँ चेक करो। मना की गई वस्तु दी सिफत या प्रशंसा हाँ। जल्दी उस वस्तु उत्ते, जल्दी ही उस वस्तु उत्ते अधिकार करन ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ हाँ ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ करती है। समझिए इस गल सीधी पंजाबी संस्कृति नहीं, गुरमुखी च नहीं, दूसरे च नहीं। हालेलुया। कोई श्लोकां दा विच नहीं, सीधे पंजाबी विच ही गल है। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਨ ਚਾਹੋਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। हालेलुया। हालेलुया। जितना मैं तुम दसे टेलीविजन मोरे जाओगे तो शाहरुख खान बनता है अभिलाषा जी। आओगे कि नहीं? किन्ने बने हुए हैं दसो? जिदा दे उत्ते कपड़े पाउंदे कुड़ियां मुंडे जो भी आ, जिदा दा भी जिदा दे वाल बनाउंदे आ, है ना, जो जो भी वो करते आ, जेड़े ओहदे अगे उस वो भी पेड़ ही है कि समझ पिछा ते ओ ओदा दा उहनां विच क्या आंदा? मन आ जांदा। इसलिए की करो? ये तो की करो? परे रहो। हालेलुया। हुण ये तो परे कौन रहे? एक चीज तो असी परे, एक चीज च मेरा मोह पिया, मेरी इच्छावां सारा कुछ ओहदे च, उस तो बगैर मैं रह नहीं सकदा। चस्का पिया, मैनूं ओहदा नशा पिया होया। हुण जिन्नी देर तक ओहदे तो उत्तम नशे दे विच मैं लग नहीं जांदा, ओहनूं मैं छड्ड सकदा हुण नहीं छड्ड। हालेलुया। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਚਿੱਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਨ ਚੱਕਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਲਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗਿਆਂ ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਣੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਾਊਗਾ। ਸਰੀਰਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ? ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੂੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਕੇ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਵਾ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੌਰੀ, ਨਾ ਕੀਜੀ, ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਦੀ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਖਟਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਵਚਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਭਲਾ? ਦੇਖੋ, ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਭਲਾ? ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ? ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ?
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਨਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। वो कितना सा ब्रेड में लिखियो और ना उसको छूना। मिलावट करते हुए वचन जो परमेश्वर ने वचन क्या सीगा ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ? ਛੂਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕभी ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਦਾ? ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਵਚਨ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮਿਲਾਵਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਕੰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਵਚਨ। ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਖਟਕੇ ਮੂਲ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਨੇ, ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਖਟਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਖਟਕੇ ਮੂਲ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਹਟਾ ਦੇ। ਉਹ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਵਰ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬਦਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੈਲੀ ਲਿਖੋ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। हाँ, उसने परमेश्वर के शब्द की स्वर शैली बदल दी। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। और हवा ने कहा नहीं ता मर जाओगे। उसे की कह रहे पर जरूर जरूर इतने कहना चाहिए जरूर मर जाओगे। हवा से की कह रही है? परमेश्वर क्या? नहीं तो मर जाओगे। सो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਆ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਟਲ ਜੂ, ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜੂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਟਲੂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਤਪਤੀ 3:6 ਜਦ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਵੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨੀਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚਾਰੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪ ਵਗੈਰਾ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਪ ਤੇ ਐਪ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੇੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 8:30। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ? 8:30। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 6:30 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ? 6:30 ਤੋਂ 7:30। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਆ? ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰੇਂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨ ਕਰੂਗਾ ਰੁਕਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਸਕੂਗਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।